Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan dengan surah Al-Fath. Pada Ustaz Zaki, tafadhal untuk dibaca dulu surah yang mulia ini. Tafadhal. Ntar dulu, diatur dulu. Coba. Tes. Jelas soalnya, Dad? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا
عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون بصيرا بل انقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى المغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين أدبار ثم لا يجدون
وهو الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من يصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء إن عسى خيرا ولا نساء من نساء عسى خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقالت الأعراب آمنا
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد به بلدة ميتا كذلك كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بل هم في لبس حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد ألقيا فيها كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل آخر فألقى عذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن
يوم نقول لجهنم هل امتلأت هل من مزيد وأزلفت الجحيم هذا ما توعدون بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم قرن أشد من بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو سمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق كما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المؤمنين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجسهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصرت وجهها فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها عدو عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه فنبذناه يم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فتعملون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا إلها إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Cukup dulu.
Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan surah Al-Fath. Nama surah Al-Fath artinya adalah kemenangan. Dinamakan dengan nama Al-Fath karena Allah banyak menyebutkan tentang kemenangan dan atau penaklukan yang Allah karuniakan kepada Nabi dan para sahabat. Keutamaan surah Al-Fath. Surah yang mulia ini memiliki keutamaan. Ada riwayat yang sahih yang menjelaskan hal ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, kitab tafsir surah Al-Fath. Dengan riwayat lengkapnya begini. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang berada dalam satu perjalanan. Umar bin Khattab juga bersama beliau. Satu malam Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu, tetapi Rasulullah tidak menjawabnya. Umar telah bertanya untuk kedua kalinya. Rasul juga tidak menjawab. Umar bertanya lagi. Rasul juga untuk yang ketiga kalinya tidak memberikan jawaban. Umar pun kesal dengan sikapnya sendiri, bukan kepada Nabi. Sehingga beliau pun mengatakan, sakilat ummu Umar. Ibu Umar kehilangannya. Ini ungkapan sedihnya. Apabila engkau telah bertanya kepada Rasulullah 3 kali, tetapi Rasulullah tidak menjawab pertanyaanmu. Kata Umar, engkau telah bertanya 3 kali pada Rasulullah, tapi Rasul tidak jawab. Umar ni dah kehilangan ibunya. Ya, artinya Umar sedih. Kehilangan ibu kan sedih itu. Maka Umar, kata beliau, saya menaiki unta saya dan pergi jauh dari tempat itu. Aku sebenarnya takut kalau turun ayat Al-Quran mengenai diriku. Setelah aku pergi tidak jauh dari situ, tiba-tiba aku mendengar satu suara yang memanggil aku. Terus terlintas di hatiku. Apakah satu ayat Al-Quran telah turun tentangku? Aku lantas pergi menemui Rasulullah SAW dan memberikan salam kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW berkata, laqad unzilat alayya al-lailata suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at asy-syamsu alayhi thumma qara inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya pada malam ini satu surah telah diturunkan Allah kepadaku. Sungguh ia benar-benar aku sukai, aku cintai, aku sukai daripada apa yang dinaiki matahari, yakni dunia ini. Kemudian Rasul menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Berarti surah Al-Fath ini itu lebih disukai Rasulullah dari dunia dan seisinya ini.
Kemudian surah ini adalah surah yang tertibnya surah yang ke-48 dan secara nuzulinya surah 114. Tidak lama setelah ini, ya, tidak banyak lagi surah setelah ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bilangan ayatnya ada 29, jumlah ruku'nya ada 6. Surah ini adalah surah Madaniyah. Waktu turunnya, surah ini turun, dia ada asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ada latar belakang turunnya surah yang mulia ini. Jadi begini, bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan umrah. Ketika itu beliau bermaksud untuk berperang. Kecuali hanya ada orang yang ingin mengunjungi kampung halamannya juga. Beliau pergi, ada yang menyebutkan satu riwayat 1.400 orang, ada lagi riwayat menyebutkan 1.200, bahkan ada juga referensi yang saya dapatkan 1.500 orang. Terdiri dari kaum muhajirin dan ansar yang telah masuk Islam. Rasul membawa binatang ternak untuk dihadiahkan kepada penduduk Al-Haram. Ada sekitar 70 ekor onta. Dan beliau berihram, yakni memakai pakaian ihramnya itu mulainya di Dzulhulaifah. Istri beliau yang ikut serta dalam perjalanan itu adalah Ummu Salamah. Rasulullah SAW berangkat ke Mekah dengan tidak membawa senjata kecuali senjata yang biasa dipakai oleh para musafir. Setelah sampai jarak ya sekitar 2 marhalah perjalanan dari Mekah atau sekitar 22 km, beliau berjumpa dengan Bashar ibnu Sufyan al-Ka'bi. Lalu beliau memberitahu Nabi, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy telah mengetahui kedatangan Nabi. Mereka telah menyiapkan tentara dan senjata untuk menantang Tuan. Mereka sekarang berkumpul di Zituwa. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan Nabi masuk ke kota Mekah. Inilah. Akhirnya diadakan pembicaraan antara utusan orang-orang Quraisy dan utusan Rasulullah. Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala untuk menemui pimpinan Quraisy, menyampaikan keinginan beliau. Ketika Utsman masih mengikuti perundingan di Mekah, Rasul memanggil para sahabat bersama beliau untuk berbaiat. Kemudian baiat itu yang dikenal di kemudian hari dengan baiatur Ridwan. Salamah bin Al-Aqwa pernah menyebutkan, kami bersumpah setia untuk tidak lari dari medan perang. Kami bertekad satu, ya, atau apa istilahnya? Esa hilang, dua terbilang. Satu hilang, dua terbilang. Itu saja. Setelah orang Quraisy mengetahui hal itu, mereka pun mengirim Suhail ibn Umar untuk mengadakan perdamaian, perjanjian damai. Nabi menyetujui usulan perdamaian disampaikan oleh orang Quraisy. Ya. Jadi ini Umar agak lama. Utsman bin Affan itu agak lama di Mekah. Sehingga ada kekhawatiran apakah betul-betul Utsman ini dibunuh. Kalau dibunuh nanti kita akan betul-betul. Jadi mereka pun berbaiat dengan Rasulullah SAW di dengan nama baiatur Ridwan. Allahu Akbar. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Dan memang utusan itu tidak boleh dibunuh. Sampai hari ini wartawan pun tidak boleh dibunuh. Wartawan umpamanya sedang tidak boleh dianiaya. Jadi itu duta itu. Maka wartawan ini tidak boleh dibunuh. Artinya ya selama mereka bekerja sesuai dengan ya prosedur yang ada. Nah, maka terjadilah perundingan perdamaian. Itulah perundingan perdamaian disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada 5 poin dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Pertama, berdamai
selama 10 tahun. Ya. Yang kedua, orang Quraisy yang datang ke Muhammad dengan tidak izin keluarganya, maka Muhammad harus menolaknya. Tapi jika orang Islam yang datang kepada Quraisy, maka Quraisy boleh menerimanya. Yang keempat, orang Arab lainnya boleh memilih antara mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin atau dengan orang Quraisy. Dalam syarat keempat ini, maka golongan Huza'ah memilih kaum muslimin, sedangkan Bani Bakar memilih Quraisy untuk mengadakan perjanjian tersebut. Kelima, Nabi dan rombongan tidak boleh masuk Mekah pada tahun itu, tetapi baru diperbolehkan pada tahun yang akan datang untuk waktu 3 hari. Dan selama 3 hari itu orang Quraisy mengosongkan kota Mekah. Nabi tidak boleh membawa senjata lengkap. Dengan perjanjian ini para muslim tidak jadi ke Mekah. Perjanjian perdamaian ini mendapat tantangan atau protes dari banyak sahabat besar Nabi. Mereka menilai isi perjanjian perdamaian ini lebih menguntungkan orang-orang Quraisy. Akan tetapi strategi Nabi ketika itu telah mendatangkan kemenangan yang nyata bagi umat Islam. Yaitu orang-orang Quraisy mau membebaskan umat Islam memasuki Mekah, meskipun waktunya ditunda tahun berikutnya. Ya, walaupun tahun berikutnya. Dia ke orang-orang Islam sudah masuk Mekah, dia dapat buat kerja dakwah di sana. Maka berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah ini turunlah surah Al-Fath. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Dan ada beberapa ayat yang dijelaskan asbabun nuzulnya juga. Jadi bunyi perjanjian itu memang secara zahir itu tampak menguntungkan mereka. Karena Nabi tidak jadi lagi, sudah berpakaian untuk umrah. Ya. Akhirnya mereka tidak jadi. Jadi coba lihat dulu bunyi perjanjian itu. Rasul pertama kali harus kembali lagi ke Madinah tahun ini. Waktu tahun udah pakai umrah itu. Dan tidak boleh memasuki Mekah. Tapi boleh tahun yang akan datang. Boleh tinggal selama 3 hari di Mekah dengan hanya membawa senjata yang biasa dibawa oleh pengendara. Pedang dalam sarung. Ya, dan orang-orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk apapun. Jadi nanti orang Islam tak boleh diganggu. 1. Kedua, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Semua orang merasa aman dan saling menahan diri. Ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu kabilah yang bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak dianggap menjadi bagian darinya. Sehingga bentuk kezaliman apa saja terhadap masing-masing kabilah tidak ada. Sehingga bentuk kezaliman apapun dari masing-masing kabilah maka dianggap sebagai kezaliman terhadap pihaknya. Selanjutnya, siapa saja yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa izin dari walinya, yakni melarikan diri, maka ia harus dikembalikan kepada mereka lagi. Dan sebaliknya, jika yang datang kepada mereka melarikan diri dari pihak Muhammad, maka tidak dikembalikan lagi kepada beliau. Jadi kalau orang Quraisy datang ke Madinah, itu dia harus dikembalikan lagi. Tapi kalau orang Madinah pergi ke Mekah, itu tidak dikembalikan lagi. Sehingga tentu mereka merasa, para sahabat ini merasa apa? Merasa ini menguntungkan pihak Quraisy, betul. Tapi zahirnya kan memang begitu. Mereka masuk balik lagi, kita masuk tak dikembalikan lagi. Tapi ternyata Nabi punya taktik. Nabi punya strategi. Sebab orang Islam kalau pergi dia ke sana, nanti mereka pandai berbuat dakwah itu. Jadi kalau mereka pergi ke Madinah balikkan lagi, mereka buat kacau aja. Itu dia. Tapi kalau orang Islam pergi sana, orang Islam tu panjang akalnya. Dia buat kerja dakwah. Cerita begini begitu. Akhirnya ginilah. Itu rencana. Nah,
tetapi sayang. Ketika itu Nabi, lanjut dulu. Kemudian Nabi memanggil Ali untuk menuliskan perjanjian itu. Dan beliau mendiktekan kepadanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Suhail memotongnya. Adapun kata Ar-Rahman, demi Allah kami tidak tahu apa itu. Akan tetapi cukup dengan kata Bismikallahumma. Nah, kata Suhail ini. Nabi pun menyuruh Ali untuk melakukan hal itu. Kemudian Nabi mendiktekan kata selanjutnya. Inilah perjanjian damai yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Suhail menjawab lagi. Jika kami tahu bahwa engkau utusan Allah, tentu kami tidak akan menghalangimu menuju Masjidil Haram dan tidak pula memerangimu. Jadi cukup tulis Muhammad bin Abdullah saja. Nabi berkata, sungguhnya aku adalah Rasulullah, meskipun kalian mendustakannya. Lalu Rasul menyuruh Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah dengan menghapus kata Rasulullah. Turun lagi Nabi. Namun kali ini Ali enggan untuk menghapus kata itu. Maka beliau sendiri yang menghapusnya dengan tangannya. Akhirnya selesailah penulisan perjanjian itu. Ketika perjanjian damai sudah usai, kabilah Huza'ah pun bergabung dalam perjanjian Rasulullah. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ketika terpaksa juga saya ceritakan. Ya. Ketika penulisan perjanjian ini sedang dilakukan, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal bin Suhail itu anaknya Suhail. Dalam keadaan kaki diborgol. Ia melarikan diri dari daratan kota Mekah. Hingga tiba-tiba dia melemparkan diri di tengah kaum muslimin. Maka Suhail berkata, ini adalah kasus pertama yang aku perkarakan kepadamu untuk engkau kembalikan ke Mekah. Jadi Suhail ini dia punya anak namanya Jandal. Nah, Abu Jandal. Suhail ini punya anak namanya Abu Jandal. Nah, tiba dia ke rombongan Muhammad. Maka Suhail minta, ini nih kasus pertama. Perjanjian kita kan balikkan lagi. Maka Nabi berkata, sesungguhnya kita belum lagi menuntaskan perjanjian ini. Dia menjawab, demi Allah, kalau begitu aku tidak jadi melakukan perjanjian denganmu selamanya. Lalu Nabi berkata, relakanlah ia demi aku. Dia menjawab, aku tidak akan melakukannya. Nabi berkata lagi, tolonglah lakukan. Dan ia tetap menjawab, aku tidak akan melakukannya. Setelah itu Suhail ayahanda Abu Jandal ini memukul wajah Abu Jandal, dipukulnya wajah Abu Jandal, kemudian memegangi kerah bajunya, menyeretnya untuk mengembalikannya kepada kaum musyrikin. Balik musana lagi. Abu Jandal berteriak dengan suara yang keras, wahai kaum muslimin, apakah kalian rela aku dikembalikan kepada orang musyrik yang akan menggoda agamaku, yakni Islam? Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan mohonlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu dan orang-orang lemah selainmu jalan keluarnya. Karena kita telah membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrik dan telah memberikannya. Kemudian juga mereka telah memberi kita janji Allah. Kita tidak akan mengkhianati mereka. Ketika itu panas juga Umar. Umar bin Khattab langsung melompat ke arah Abu Jandal dan berjalan di sampingnya seraya berkata, bersabarlah wahai Abu Jandal. Sesungguhnya mereka lah orang-orang musyrik. Darah mereka tidak ubahnya seperti darah anjing, kata Umar. Sambil mendekatkan pangkal pedang kepadanya. Apa niat Umar nih? Aku berharap diambil pedang ini, dibunuh bapaknya sendiri. Itu rencana Umar bin Khattab nih. Tapi dia tak buat. Dia sendiri tak melakukannya. Sehingga perjanjian itu pun terlaksana. Terlaksana perjanjian itu. Jadi balik lagi Abu Jandal ke Mekah. Ini dah kisah perang perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi inilah bunyi perjanjian ini ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Dan kita baca lagi nih. Perdamaian Hudaybiyah adalah salah satu kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim."
Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin agar bertambah keimanan mereka itu. Ini orang-orang yang berbaiat ridwan itu Allah berikan keterangan ke hati mereka, tenang hati mereka. Tenang hati mereka. Untuk apa ketenangan hati itu Allah berikan? Liyazdadu imanan ma'a imanim, agar bertambah keimanan di atas keimanan. Iman itu melahirkan ketenangan, tenang itu melahirkan iman lagi. Nah, ini. Jadi iman itu melahirkan ketenangan, tenang itu menambah iman lagi. Allahu akbar. Dan Allah sebutkan balasan pahala bagi orang-orang yang beriman. Sungai mengalir di bawah mereka nanti, kekar mereka dalam sorga. Allah hapus dosa-dosa mereka, ya. Tetapi orang-orang munafik, musyrikin, ya, itu akan Allah Taala murkai, neraka jahanam tempat mereka, ya. Nah, ini paragraf berikutnya ini terjadinya baiat ridwan. Jadi terjadi baiat ridwan. Tengok ayat 8, ayat 9. Kemudian innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Dan orang-orang yang membaiat Rasulullah itu, tadi kan terdengar kabar bunuh Utsman. Kalau iya nanti awas. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berbaiat. Dan orang-orang yang berbaiat itu pun disebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allahu akbar. Mereka memenuhi janji mereka. Kemudian celaan terhadap orang-orang yang takut berperang. Jadi orang-orang Arab Badui tidak ikut dalam perang Hudaybiyah. Mereka mengatakan kami sibuk dengan harta kami, ya. Ya, mereka tuh tidak ada iman di hati mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan hukum-hukum tentang rampasan perang dan seterusnya. Allah meridhai orang-orang yang mengadakan baitur ridwan. Jadi orang-orang yang mengadakan baiat dengan Rasulullah itu mereka mendapatkan apa? Tengok dulu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah meridai orang-orang mukmin. Jadi mereka mendapatkan predikat laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah meridai mereka yang berbaiat di bawah pohon Hudaybiyah itu. Allah meridai mereka. Dan Allah kabarkan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan ketenangan hati dan kemenangan yang dekat sekali. Allahu akbar. Kemudian Allah sebutkan Allah menjanjikan hantar rampasan perang kepada kaum muslimin ini. Nanti mereka akan menang gitu. Baik. Dulu kan Nabi SAW bermimpi beliau. Mimpi beliau pernah masuk kota Mekah. Jadi begini. Itu di paragraf ayat yang ke-27 itu kebenaran mimpi Nabi SAW memasuki Mekah akan terbukti. Ketika perkembangan Jazirah Arab berjalan cukup pesat, mulailah rombongan-rombongan kemenangan besar dan kesuksesan dakwah nampak sedikit demi sedikit. Tercipta pula langkah-langkah awal untuk pengukur kemenangan itu, ya. Di mana mereka ingin beribadah ke kota Mekah. Beribadah ke kota Mekah, umrah, ya. Tapi mereka sudah 6 tahun lamanya dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Ketika di Madinah, Rasulullah SAW pernah melihat dalam mimpinya bahwa beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, tawaf dan berumrah, di mana sebagian mencukur rambutnya hingga habis dan sebagian lain hanya memendekkan saja. Maka Nabi memberitahukan hal itu kepada para sahabat, sehingga mereka sangat senang sekali dan yakin mereka akan masuki kota Mekah pada tahun itu juga.
Rasulullah SAW pun memberitahu kepada para sahabatnya bahwa dia ingin menunaikan umrah, maka mereka bersiap-siap untuk pergi. Itulah sebabnya mereka pergi, ya. Tapi terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sesungguhnya Allah, tengok ayat 27 itu. Sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ya. Latadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fatahan qariba. Allah sebutkan, ya, betul-betul Nabi masuk Mekah nanti dia. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan karakter Nabi ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu karakternya apa? Keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allahu akbar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersama beliau dan orang-orang bersamanya keras terhadap orang kafir, sayang, berkasih sayang di antara mereka orang Islam. Kalau kalian melihat mereka rukuk dan sujud kerjanya, rukak itu berbeda dengan rakyat. Rukak itu senantiasa sujud. Senantiasa rukuk. Sujud itu juga orang-orang yang selalu sujud. Di mana mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka di wajah mereka ada bekas tampak sujud. Jadi ada nampak, ya, wajah mereka itu wajah apa? Wajah baik. Itulah yang ada dalam kitab Taurat itu. Demikianlah perumpamaan yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kita tengok tuh. Ya. Seperti tanaman, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala besar dari Allah. Ini dia. Jadi Rasulullah itu kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar Jadi inilah keadaan. Dan Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Wallahu taala alam bissawab. Tadi ada terlupa satu tema utama surah ini atau pesan utama surah ini. Surah ini adalah berbicara tentang kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan umatnya apabila senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Surah Al-Hujurat, nama surah. Nama surah ini adalah surah Al-Hujurat. Bentar. Inna fatahna Pak Merentah itu lahan mu'alaf berlebih-lebih.
juga lebih. Jadi nanti betul-betul diurus lah nanti apa mana lagi apa lagi gitu ya. Lebih saya tengok memang apa namanya memang perlu kita ini. Ada enggak yang di samping sananya lagi nanti itu kan. Ya kalau dapat kita sehamparan di situ luas itu Pak. Pak Manar dia tahu di situ ada orang yang mau jual lahan. Kemarin diberitahunya sama saya. Tinggalnya di Bandung tapi keluarganya di sini. Harganya belum tahu. Bapak itu Bapak Jasri. Itu udah dikasih tahunya juga saya kemarin itu. Ya. Cuman berapa harganya belum mau dia waktu itu nyebutnya. Oke lah. Surah Al-Hujurat dinamakan dengan nama ini artinya adalah kamar-kamar untuk mengingatkan kepada orang-orang yang beriman yang berbicara kepada Rasulullah SAW dari balik kamar-kamar dengan suara yang tinggi. Bahwasanya sikap seperti itu tidak pantas dengan berbicara seperti itu kepada Nabi. Karena posisi beliau adalah Nabi. Dan ini juga untuk mengajarkan umat bagaimana beradab. Al-Hujurat, bilik kamar-kamar atau kamar-kamar ya. Surah Al-Hujurat ini. Baik. Dan baik. Surah Al-Hujurat ini tidak ada kelebihan khusus padanya. Tertib surah ke-49 secara mushafi dan secara nuzuli surah yang ke-106. Bilangan ayat 18. Jumlah ruku' ada 2. Surah ini surah Madaniyah. Zaman diturunkannya ini diturunkan setelah Fathu Mekah sekitar tahun 9 Hijriyah. Baik. Tema pembahasan surah ini, akhlak adalah sebuah pondasi dalam membangun masyarakat. Akhlak adalah sebuah pondasi dalam membangun masyarakat. Baik. Kita baca tata krama terhadap Rasul. Yang pertama dulu. Jadi kalau adab kepada Allah, kemudian Rasul lagi. Seperti apapun lah orang katanya beradab tapi tak beradab pada Rasul, tak mengikuti petunjuk Rasul, tak buat sunnah Rasul, tak beradab pada Rasul itu. Dan ini bentuk juga adab pada Rasul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului ucapan ya baina yadi di hadapan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya teringat dengan penjelasan Syekh Abdul Razak. Makna dari ayat ini adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, af'alu kadza liqaulillahi kadza. Ya. Jadi jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya kita harus berbuat seperti yang Rasul buat. Kita tidak mengucapkan apa-apa kecuali yang diucapkan Rasul. Kita tidak buat apa-apa kecuali yang disuruh Rasul. Maka saya mengerjakan ini karena Rasul mengatakan begini, karena Rasul mau nyuruh begini. Saya meninggalkan begini karena Rasul juga begini, atau syariatkan begini. Inilah makna dari la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ini juga dalil untuk tidak bolehnya kita berbuat
bid'ah atau perkara yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatikum fawqa sautin nabi. Jangan hai orang-orang yang beriman kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Jangan pula kalian keraskan ya perkataan kalian seperti ucapan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Nanti terhapus amal kalian. Itu Nabi itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk bertakwa. Untuk bertakwa, Allah uji hati. Jadi kita tak boleh, Nabi sekarang tak hidup, kita tak boleh angkat suara dari melebihi suaranya sunnah Nabi. Maksudnya apa? Ya kita tak boleh menyanggah sunnah itu sendiri. Adapun orang-orang yang manggilmu dari belakangmu, dari kamar-kamarnya, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak berakal itu. Tidak berakal itu. Sekiranya mereka bersabar hingga kamu keluar, itu lebih baiklah bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini kan etika khusus kepada Nabi. Baik. Jadi ini ada riwayatnya dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aqra' bin Habis bahwa ia mendatangi Nabi lalu mengucapkan, wahai Muhammad, keluarlah pada kami. Tapi beliau tidak menjawabnya. Beliau berkata lagi, wahai Muhammad, pujianku adalah hiasan dan celaanku adalah aib. Nabi menjawab, pujian yang menjadi hiasan dan celaannya menjadi aib, yang cela adalah Allah. Itu Allah itu. Pujiannya adalah hiasan dan celaannya adalah aib, itu Allah itu, enggak manusia. Nah, lantas Allah menurunkan ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang manggilmu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidaklah berakal. Dan juga ada riwayat begini, ketika turun ayat ini, Sabit bin Qais berdiam diri di rumahnya. Ia mengatakan, aku termasuk calon penghuni neraka, kata dia. Di mana ia tidak mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanyalah Sa'ad bin Mu'adz pada dia, wahai Abu Amru, bagaimana kabar Sabit? Apakah ia sakit? Sa'ad menjawab, ia tetanggaku dan aku tak tahu ia jatuh sakit. Kemudian Sa'ad mengunjungi Sabit. Ia menceritakan ucapan Rasulullah. Maka Sabit menjawab, ayat ini telah diturunkan. Kalian sudah tahu bahwa aku adalah orang yang berbicara kepada Rasulullah SAW dengan suara yang paling keras. Aku calon penghuni neraka karena suaranya keras. Lantas saat menyampaikan hal itu pada Nabi, Rasul bersabda, sebaliknya ia termasuk calon penghuni surga. Jadi bukanlah meninggikan suara itu mesti lebih kecil suara dari suara Nabi. Tidak, besar suara dia. Segan dia. Untuk apa? Untuk keluar, murung diri dia di rumah, ada calon penghuni neraka aku nih katanya. Tak begitu pula. Ini suara keras mesti tidak begitu kali. Ya, tapi ia beradab juga lah. Baik, ini paham ya. Kemudian ini adab lagi. Adab berikutnya tentang pergaulan dengan umat Islam. Ini penting nih. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa satu berita, periksa dulu sebelum kalian ada orang-orang yang menimpakan fitnah ya dengan sebab kebodohannya, nanti kalian akan menyesal dengan perbuatan kalian tuh. Jadi ini check and recheck. Jadi betul-betul cek dulu, jangan sembarang terima saja. Itu baru namanya kabar angin. Kabar burung. Burung bisa kasih kabar. Padahal tak burung juga.
Dia yang kasih kabar tak elok, burung disalahkan. Namanya kabar burung. Baik. Kemudian Allah lanjutkan. Ketahuilah, yang tidak ada pada kalian tu Rasul tu bukan orang sembarangan. Kalian taati dia. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'intum. Apa kata Allah? Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Antar dulu, ini ayat walakinallaha habbaba ilaikumul imana. Jadi Allah yang menjadikan kita cinta kepada iman itu Allah. Tetapi Allah yang menjadikan kalian cinta kepada iman dan menghiasi hati kalian dengan iman itu. Dan waqarraha ilaikumul kufra, dan kalian tidak benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Coba tengok nih, kufur, fasik dan durhaka. Mereka adalah orang-orang yang rasyid. Jadi Allah bedakan di sini kufur, fasik dan maksiat. Baik, itu sebuah karunia dari Allah, nikmatnya sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Jika ada dua orang yang saling berbantah-bantahan, damaikan. Jika salah satunya berbuat aniaya kepada yang lainnya, apabila dua orang yang mukmin berperang, maka dia damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya dengan adil. Kemudian Allah lanjutkan ini di ayat yang 110. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara. Asal ada orang mukmin itu saudara kita. Adapun berbeda dia dari sisi pemahamannya, itu kita dakwahi. Kita harus berpegang teguh di atas manhaj ini, prinsip kita, ya. Tapi dakwahi. Kalau ada sikap kita seperti sikap seorang saudara, ya aman. Ini sudah sering-sering saya sebutkan ini. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu perolok-olokkan golongan yang lain. Boleh jadi yang kamu perolok-olokkan itu lebih baik dari mereka. Perempuan juga demikian, jangan diolok-olokkan orang, jangan cela orang, jangan memanggil dengan gelar-gelar. Wala tanabazu bil alqab, jangan panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar maksud yang menghinakan. Bi'samal ismul fusuq ba'dal iman. Alangkah jeleknya nama sebaik-baik panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, gitu. Siapa yang tak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah lanjutkan lagi. Ini makanya ini adab-adab ini. Jadi jangan seperti ini, jangan anggap orang lain buruk gitu. Boleh jadi baik mereka dari kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhi buruk sangka kalian, jangan buruk sangka. Dia setan tu dahsyat. Buruk sangka. Setan tu suruhnya kita buruk sangka. Sampai kalau di pondok tu kalau berburuk sangka sama guru tu dah kacau tu. Tak usah berguru situ, pergi ajalah. Kalau udah ada perasaan buruk sangka pada guru, pergi, jangan belajar di tempat itu. Karena guru tuh keinginannya baik. Barakallahu fiikum. Makanya tengok-tengok berguru. Saya ini termasuk orang kalau marah ya marah. Kalau diuji orang diuji, sehabis-habisnya itu. Itu kalau saya tak sekali dua kali itu. Itu kalau sama saya berat belajarnya, tak peduli saya itu. Tapi ada tujuan-tujuan saya di sebalik itu tuh. Ada tujuan-tujuan saya sebalik itu. Dan mata saya selalu lihat kalian. Betul Ustaz, iya dari tadi tahunya saya Rizky main handphone dia. Itu dia. Itu mata saya. Masuk dalam memori otak saya itu. Nah,
Oh, enggak di sini dia, Ustaz, di mana-mana. Saya tanya sama orang lain, apa kabar dia? Ini Andi ini di Jawa tuh. Saya cek. Apa kerja dia? WA dia, ada saya WA dia. Tapi saya tahu apa kerja dia. Oh, ini dia kerja. Ini dia kerja. Ngajar anak-anak kecil dia. Tahu saya, ini dia. Jadi begitu. Buya saya memang saya lihat dia apa, sehingga kita nampak. Kita nampak. Itu seperti Ustaz Jeffrey. Sekarang kan beliau tak ada. Nah, itu seperti Ustaz Jeffrey tuh. Itu tak main tuh. Saya yakin, mudah-mudahan beliau tak ada. Saya yakin akan ada satu hari murid-murid Ustaz Jeffrey akan membuat tulisan belajar dari kesabaran Gurunda Jeffrey Hafizahullah Ta'ala. Misalkan begitu ya. Itu akan ada orang yang akan buat tulisan nanti itu. Saya yakin itu. Belajar dari kesabaran itu. Luar biasa. Apalagi sama saya. Mau saya cuekin, mau saya ini, mau saya itu. Macam-macam tuh. Berat sama saya ini memang berat orangnya, macam-macam. Nah, ada aja tak masuk akal tuh. Tak masuk akal tuh kadang. Kadang dimarahi, kadang dicuekin, kadang di apa? Tengok, sebab pejuang itu butuh apa? Butuh orang-orang tengok dulu. Nah, di samping juga kekurangan-kekurangan kita. Jadi jangan berburuk sangka, apalagi ke guru. Kacau itu. Kadang kita buat status saja ada buruk sangka dia. Tapi ada juga orang bilang, sekarang perkataan ustaz itu sering disalah tafsiri. Asli saya, ustaz-ustaz kibar bawanya kadang. Dalam konteks dia, padahal konteks dia konteks kegalauan. Nah, misalkan kadang-kadang ucapan apa ya? Kalau ucapanmu tidak bisa menggembirakan orang lain, tapi janganlah pernah ucapanmu membuat sakit hati orang lain. Kan bagus itu kan? Tapi ada sambungannya itu seharusnya apa itu? Seringkali ucapan orang baik-baiknya kita kena sakit hati kita pun bertambah sakit lagi. Itu dia salah tafsir, itu namanya tafsir jalan lain. Nah, makanya kalau di pondok tu tak ada buruk sangka sama guru tu, tak ada ceritanya. Makanya saya betul-betul mewanti-wanti aja. Kalau ada buruk sangka sama guru, uhruj keluar wala karamah. Tidak ada tempat kemuliaan untukmu itu. Itu dia. Demikian pun sama orang lain, baik sangka. Tapi ustaz sering tidak baik sangka. Itu beda tuh. Saya kalau udah ngomong itu seringkali kalau ini saya buat itu tujuan saya. Sering tak terprediksi ada orang, khususnya kalian ya. Itu pula kadang-kadang saya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Allah titipkan. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini penyakit sekarang di pondok-pondok ini dia masalah, tak terkecuali di pondok kita nih. Jangan sesungguhnya buruk sangka itu sebagian buruk sangka itu sebagian besarnya itu dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mengumpat antara satu dengan yang lain. Termasuk juga jangan berdendam. La ilaha illallah. Gawat, hati-hati. Nih, saya kumpulkan nanti semua kalian nih antara satu dengan yang lain nih. Saling tak elok aja. Asli. Apalagi tadi malam tu saya dapat berita pula. Katanya pondok Markis itu lagi bagi gaji. Bagi-bagi gaji. Saya panggil Jepren sama siapa? Sama siapa namanya itu? Surnaidi. Kalian buat salah. Kalian salahnya, saya bilang. Oh, tak ada. Macam-macam. Maka kadang saya sebutkan apa ya? Kalau tahulah kalian penderitaan kami buat pondok nih. Kadang mau saya sebar ke kawan-kawan nih Pak WA Bapak sama saya. Bagaimana Pak Marianto perjuangannya, ya? Tak tahu orang. Saya juga mungkin dilihat sekian uang sama Ustadz. Kadang mau saya ceritakan. Antum tahu tidak? Saya kadang pengen menangis karena saya tidak bisa kasih uang sama ibu saya. Antum tak tahu itu, ya? Antum tak tahu itu. Padahal saya melihat ibu saya butuh. Nah, jadi rumah saya bagus ini itu, antum tak tahu kronologinya. Nah, jadi itu tajassasu dan lain-lainnya. Dan saya biasa itu. Saya biasa, tidak peduli saya.
Saya tengok antum sandal saya tuh, sandal Swallow tu aja. Lebaran ni beli sandal tak peduli saya tu. Hati saya tak ada di situ, dia di mana pula. Bahkan risih saya orang membelikan saya baju mewah-mewah, apa mewah-mewah tu. Tuan Mas Amri buatkan tiang rumah tu, saya tuan risih saya. Jadi hati saya seperti itu. Tapi ya adalah manfaatnya. Manfaatnya mungkin juga salah satu hikmahnya saya tengok orang tidak terlalu merendahkan orang salafi ini. Itu dia. Apalagi orang kampar kiri ini kan dikiranya kita apa? Wah nih tengok nih, anak istri ditinggalkan. Apa rumah tak ada macam-macam. Ada juga lah hikmahnya. Oke, ini panjang nanti ini ha. Nah, itulah berbaik sangka pada kawan-kawan. Coba dilapangkan hati itu ha, baik sangka. Tak begitu. Itu perlu diterapi, hati-hati begitu tuh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu? Apakah kalian suka memakan daging atau bangkai ya, daging saudara kalian yang sudah mati? Kalian pasti jijik. Wattaqullaha. Jadi orang-orang yang menyebut aib orang itu atau orang-orang yang mencari kesalahan orang lain itu sama dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Bertakwalah pada Allah, tobat. Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allahu akbar. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan kalian, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sekarang ada budaya apa? Budaya misalkan persatuan keluarga bla bla bla, sebut nama daerahnya. Persatuan keluarga bla 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 bla, sebut nama daerahnya. Itu bisa ta'assub nanti itu. Kalau kalian jadi ustaz nih, tak usah perjuangan itu. Perjuangan ummatan wahidah, satu umat saja. Untuk apa kita saling kenal mengenal antara satu suku dengan yang lain? Inilah gebrakan yang mau saya buat di kampar kiri ini, salah satunya itu. Orang kampar kiri sulit kali menerima orang luar, asli. Nah, tapi kalau dapat dia sesuatu, misalkan, tapi orang kampar kiri ini kalau yang memimpin dia orang dia payah. Itu pula. Tapi orang luar bisa. Nih, coba kita buat ini. Orang kampar kiri ini bisa tidak memimpin orang luar? Tuh kita perlu coba buktikan nanti. Jadi memang atau daerah-daerah lain juga seperti itu. Dah panjang nih. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu berkata, kami dah beriman. Tengok. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tetapi ucapkanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman tu belum masuk dalam hati kalian. Berarti ada orang yang sudah mengatakan iman tapi iman tu belum masuk dalam hatinya. Hei, katakan kami hanya baru aslamna, kami baru Islam. Dan jika kalian taati Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi pahala amal kalian. Kemudian Allah taala sebutkan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang yakin dengan Allah, tidak ragu berjihad. Nih tengok, setelah iman tuh tidak ragu-ragu, kemudian berjihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Jadi berjihad dengan harta dan diri kita, jangan main-main. Kalau dah iman ni iman, titik, gas full. Itu dia. Jadi berjuang, dan perjuangan itu bertambah dia keimanan kita bersama perjuangan itu. Baik. Kemudian Allah sebutkan apa? Tentang kekuasaan Allah di langit dan di bumi, ya. Tengok tuh, ada satu ayat ada orang-orang yang merasa berjasa atas keislaman mereka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah, janganlah kalian merasa berjasa kepadaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum. Tetapi Allah lah yang memberikan rahmatnya padamu, an hadakum lil iman, yang telah memberikan petunjuk kamu kepada iman. Jadi ini kadang-kadang kita sudah merasa berjasa dengan iman orang lain kepada kita. Tidak, Allah yang kasih dia iman itu, tak kita. Barakallahu fikum. Suratul Ahqaf. Kita lanjutkan dengan surah Al-Ahqaf.
Nama surah. Surah Al-Ahqaf. Bukan surah Al-Ahqaf, Qaf. Salah pula. Nama surahnya surah Qaf. Apa arti Qaf tu? Dia huruf muqatta'ah. Dia huruf muqatta'ah. Dinamakan dengan nama ini karena Allah Ta'ala memulai awal surah ini dengan nama Qaf. Keutamaan surah Qaf. Pertama, Rasulullah SAW membaca surah Qaf dan Al-Qamar pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah dengan surah Qaf di setiap hari Jumat. Hisham bintu Harithah bin Nu'man hafal surat tersebut. Nah, itu aja didengarnya, enggak sehingga hafal. Baiklah. Tertib surah yang ke-50 secara mushafi, dan secara nuzuli surah yang ke-34. Bilangan ayatnya 45, jumlah ruku'nya ada 3. Bilangan ayatnya 45 dan jumlah ruku'nya ada 3. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah Qaf ini. Surah Qaf adalah surah Makkiyah. Dan kemungkinan itu diturunkan setelah perintah dakwah secara terbuka di akhir tahun ke-5 kenabian. Setelah hijrah ke negeri Habasyah. Ini surah Qaf ini menyebutkan tentang pokok-pokok pondasi iman nih. Kemudian tema utama surah surah Qaf ini adalah berbicara tentang hari kebangkitan. Surah tentang hari kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Ini Quran lagi. Paham ya? Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Tak jadi orang tuamu suruh sini. Ntar saya teringat. Kamu tak jadi suruh bapak sini? Kapan kira-kira? Atau gini aja. Kami nanti ke Ludai, kamu pergi ke Ludai, bawa Bang Dede juga. Dia dakwah pedalaman itu, Bina Kampung Madani itu, Bang Dede itu pengawasnya, ketua pengawasnya. Antum ikut nanti, kalian bawa bapak jalan Lebaran. Jadi saya ngomong sama bapak. 2 Lebaran bisa enggak tuh? Hari kedua Lebaran. Atau Lebaran pertama. Atau kapan kira-kira? Antum balik ke Medan enggak? Antum balik ke Medan? Nanti aja. Lanjut dulu. Tadi saya teringat ketika baca ayat. Setelah Quran itu adalah kitab yang mulia. Makanya dahulu kalau di negeri kita ini Quran itu disebut Quranul Majid. Quranul Majid. Al-Quran Al-Majid. Di Malaysia sampai sekarang masih begitu. Al-Quranul Majid. Al-Quran Al-Majid itu cetakan dari Karachi, Pakistan dan Bombay, India. Mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka mereka pun orang kafir ini berkata, ini adalah sesuatu yang ajaib. Ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu satu pengembalian yang tidak mungkin tuh. Kalau dah mati kami balik pula lagi jadi tanah, hidup lagi. Tak mungkin, tak masuk akal. Jadi mereka tidak percaya. Akhirnya
Allah Ta'ala berikan dalilnya. Ini namanya dalil apa? Dalil, ada nanti dalil akli, ada dalil afaki. Allah mulai. Afalam yanzuruna ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tak tengok mereka tu langit. Langit tu di atas mereka, bagaimana Allah bangun langit tu. Tak tengok tu mereka. Dan kami hiasi langit-langit itu. Dan tidak ada retak-retak. Kalau dalam soal muluk apa kata Allah? Farji'il basara hal tara min futur. Balikkan lagi pandanganmu. Tengok alamnya. Nampak tak kamu ada retaknya? Tak ada retaknya. Tak ada retaknya langit ni. Ya, Allah. Kemudian bumi kami hamparkan. Kami tancapkan padanya ada gunung. Tengok di situ, wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha wa alqaina fiha, dan kami tancapkan gunungnya, pancangkan gunung. Dan tanaman yang berpasang-pasangan indah. Itu peringatan bagi manusia ni. Air yang turun dari langit yang memberikan keberkahan. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang bisa dipanen, kurma tinggi menjulang, ya. Ada mayang yang bersusun-susun, ya, dari kurma itu sebagai rizki bagi hamba-hamba ni. Itu Allah hidupkan negeri yang sudah mati itu. Berupa perkataan, melainkan di sisinya ada malaikat yang mengawasinya, lagi mencatat dia. Wajaat sakratul maut bil haqq. Apabila dah datang sakratul maut tu dengan sebenar-benarnya, zalika ma kunta minhu tahid. Tak bisa kadang-kadang lari dari dia tu, tak akan bisa lari. Wa nufikha fis sur, dan ditiup sangkakala tu. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari kiamat yang dijanjikan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap manusia tu ada seorang penggiring sebagai saksi, malaikat. Sungguh kalian tu berada dalam kelalaian, Jadi lalai kalian dari peristiwa hari ini dari hari kiamat tu. Dulu kalian lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Jadi betul-betul dan nampak kita besok tu. Ini yang dulu kalian lalai itu. Tertutup hati kalian dulu, sekarang kami buka mata kalian sekarang, nak nampak kalian ni, tengok. La ilaha illallah. Ketika orang-orang yang berada dalam neraka jahanam tu masuk dalam neraka jahanam, tengok Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Ya. Tengok ayat 30 Tuhan. Itu sangat mengerikan itu. Balasan terhadap amal jelek. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia masih adakah tambahan? Neraka jahanam tu nak minta tambah lagi dia. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Nak minta tambahan lagi. Dan memang azab neraka itu dahsyat. Nanti di dalam surat Al-Mulk kan Allah sebutkan, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah. Kena marahnya, bakaran apinya itu. La ilaha illallah. Tapi Allah sebutkan setelahnya apa lagi? Surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dekat tak jauh. Ya, apa yang Allah janjikan itu buat mereka. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang datang kepada Allah dengan hati biqalbi munib, bertaubat kepada Allah, masuklah kalian ke dalam surga itu, kekal kalian selama-lamanya di sana. Nah, kemudian ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Jadi
banyak umat-umat terdahulu telah mengingkari hari berbangkit. Lalu Allah sebutkan langit dan bumi itu Allah menciptakannya, bertasbihlah kepada Allah di kala malam waktu sujud. Ingat nanti suatu hari di mana Allah bangkitkan manusia ini. Kami menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup ya. Ingat tentang hari akhirat kelak. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti insyaallah ini nanti siang kayaknya harus kita lanjutkan.